Hi, welcome to the cloud computing class. Hope everybody's fit and fine. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರನೇ ಅದು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ CI ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. So if you have that, so you have studied this in your lower semester, so that is not an issue. You are all eligible to study this course. The course objective ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, to understand the cloud computing, the different models, architectures, and study about various services offered by the cloud, software plus services, understand about virtualization of cloud, and we'll see various examples of cloud computing. To achieve these course objectives, so your syllabus course has been organized with having 6 course outcomes. For each of these 6 outcomes, we have one dedicated unit for this. So we can see here, we have 6 units here. We can say 6 chapters. For each of these 6 units correspond to the COs, like CO1, Unit 1, CO2, Unit 2, like this, CO6, Unit 6 here. If you can see here, the weightage of marks that will be allotted to each of these units. Unit 1 will have 20 marks question in the question paper. Rest of the units will have 25 marks each. So total in the paper ನಿಮಗೆ 145 marks questions ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 100 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if you can see here, what are the things that you are going to study in each of these units corresponding to those course outcomes. You will have 6 units. So introduction to computing, then we have cloud model, cloud services. Like this, we have software plus services, virtualization for cloud, and examples of cloud computing. The textbooks that is preferred and that is been given preferred here in the syllabus is Cloud Computing by M.N. Rao, PHA Learning Private Limited. Apart from this, you can refer these 3 books written by different authors, and also you can go for the web sources here that you can find in the syllabus. Apart from this, you can find lot other things if you do search here on the net. So you can see here, so 20 marks for the test, then 5 marks will have 3 testers, then you have student activity of 5 marks. So student activity is a group activity there. So 3 students or up to maximum 5 can form the group here. This is the model test question paper that you will have. Then this is the rubrics that we will use for evaluation of your activities. Then this is the model question paper that you can find here, the main examination. Here we will have 2 parts, A and B. In part A, you will have 5 marks question. You need to answer 6 questions here from the given 9. Like this, in the part B, we will have 7 marks question. We need to, 7 full questions you need to answer, each carry 10 marks, 70 marks, so total 100. So 100 marks you need to answer, but we will have a choice for 145 marks here. So that is the thing. Apart from that, we'll have a model question bank in your syllabus that will be very, very helpful for preparing your exam. Hope all of you have got copy of this syllabus, and you go through this. Now let us move on and start our first session pertaining to the cloud computing course and unit 1. Now start ಮಾಡೋಣ. Okay, we'll start the unit 1 first session. So of elective course with the course code 15CS63B, cloud computing. It is an elective course for the 6th semester. So let us move on and see what are the course outcome here. So the main course outcome of unit 1 is to understand the need of cloud computing, cloud essentials, benefits, challenges,
limitations of cloud and usage and applications of cloud and various business models. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what are the topics of this session? Let us see that. So we'll be studying evolution of cloud computing. Then we'll study why cloud, cloud essentials. Then about multiple choice questions. Like you need to answer after end of this session the multiple choice questions. So I will be deliberating on different types of multiple choice questions you may come across at the end of this session. Each one of us to answer the MCQs. Let us move on and see what are the learning outcomes corresponding to this particular course outcome that you are going to achieve in this particular session. Like we'll be learning about evolution of cloud computing. Then we'll understand the necessity of cloud computing, learn and understand cloud essentials. So these are the learning outcomes pertaining to this particular session here. So let us move on and see the evolution of cloud computing. ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1980s ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಸೆವರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದು. ಅದರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಗ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಜಮಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಡಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ದೂರ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲೇಟರ್. ಬರೀ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆವರಲ್ resources including system resources here to distribute and integrate service to the customer. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ ಥರ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ವೆರಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ IT and business resources such as servers, applications, storage, network can be vigorously shaped from the basic hardware infrastructure. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 80s ಲೇಟಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು 1990 the theory of virtualization was extended beyond virtual servers to advanced level of abstraction. So the idea of cloud computing now has evolved from the grid, software as a service and utility concepts. Let us see that in the form of a diagram here. So if you can see here, it has evolved from this here, from where the idea of cloud computing evolved from the grid computing, then to the utility computing, then to software as a service. So cloud computing is an upcoming model through which users can get access to the application from any place at any time through their linked devices. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿವೈಸ್, ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ linked device. So for that, internet connectivity is required here for linking that purpose. So these applications exist in ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾವಿಷನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ,
ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ರವೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾವಿಷನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಅಲಾಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ವೈ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಸು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೈನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ indirectly. We are also using it. So we have a Google account, we have Microsoft account, we are getting the storage there. So if you have a Gmail account, Google account now, you can have 15 GB of free cloud storage. Okay, so all of us are using those nowadays, direct or indirect usage. So cloud is there. This is the upcoming, this is the future here in the uh, computing field now. So this cloud computing model is a feature now. So where we'll be using, everywhere we will be finding its usage here. So there are many such reasons for using the cloud. To understand the reasons, first we should know the benefits there. So if you understand the benefits, then automatically those benefits are the reason for using the cloud. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಂಟ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೇಕಾ, ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೇಕಾ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಗ್ಲೋ ಬೇಕಾ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ತೊಗೊಬೋದಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇಕು ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಫ್ರಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಸಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇರಲಿ ಅದು ಇರಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸೋದು? ಯು ನೋ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಥೌಟ್ ವರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೋಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ದೆನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ಅವ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಡ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ, ಊಟ, ಪದಾರ್ಥ, ಉಪಹಾರನ, ಇದಿರಲಿ ನನಗೆ ಅದಿರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು 4 ಜನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಥರದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೋದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ have cloud computing models adopted in the enterprises. So now if we can see here, this cloud benefits in detail. So cost reduction andre minimal cost due to low hardware cost and efficient use of physical resources. Universal access andre power of users can access projects, work through the network, work from home. Okay, nowadays it has become the norm now.
like we can have software updates. So promotion of software, we considering the feedback of earlier resources. They can have updated softwares and all those things they can do. So likewise, we'll have other benefits like application alternatives. We'll have here flexibility to the cloud users to test and choose best permission for the industries to access and pay for use. We know that it's a pay as you use basis is there in the cloud. Then potential and cost effectiveness means energy use is far less than for on-site deployment. Sharing of physical resources with several organization. ಆನ್-ಸೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಗಿನ್ಸ್ ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್. Now let us move on and see what are the different cloud essentials. Cloud ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೇರಿಸೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನಿದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು, ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, what are the essentialities of the cloud here? So that we'll see now. So we need in each cloud here, that is cloud provider, if is providing the cloud services, you should have all these essential things here. That cloud provider has to adapt all these essentials of cloud computing. What are these? Application services, self-service portal, allocation engine, then reporting and accounting, dynamic workload management, resource automation, metering of resources. Let us see one by one what are these essentialities that are required in cloud computing. So application services ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ಯೂಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೂಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ 15 GB ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಚೇಂಜು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫರ್ಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನನಗೆ 15 GB ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, 20 GB ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದೇರ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆಬ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯೂಸರ್ಸು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಥ್ರೂ ಲಾಗಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು CPU ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫೋನ್ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಡೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಯಾವ ಡೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿ ಅದರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ದಿಸ್ DRM, ಡೈನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು 15 GB ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ 15 GB ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು 15 GB ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು 1 GB ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. 1 GB ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. DRM, ಡೈನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಫೈಲ್ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಈಗ 5 GB ಇದೆ, 4 GBಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲಾಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯೂಟಿಲೈಸೇಷನ್ನು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕೈಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ that manages the workflow requirements. The virtual machines are facilitated with a life cycle that amplifies the efficient utilization of resources. So dynamic workload management irutte. Adhe tara we'll have this resource automation. Resources will get utilized efficiently then whenever service consumer requires it. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು CPU ಬೇಕು ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆ ಥರ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಸೆಷನ್ ಯು ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೊ ಫೇಮಸ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as MCQs ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾವೇನೀಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು MCQ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ MCQಲಿ, ಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ರಿಂದ 5 ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇರ್ಬೋದು. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸು ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ವೇಸು, ನೆವರು ಆ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಥಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆವರಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಥರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋಸು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಬನಾನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಆರೆಂಜು, ಬೀನ್ಸು. ಆಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬನಾನಾ, ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಆರೆಂಜು 3 ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಗೊತ್ತಾನೆ, ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಸೊ ಆಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್.
ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈಟ್ ಸೀಮ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು, ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೀಮಿಂಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಈಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡೇ, ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. 2 or more ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಸೆವರಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 or more ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 2 or more ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಆರೆಂಜು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಈಗ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜು ಆಗುತ್ತೆ, ಟೊಮೆಟೊನೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ these types here, we'll have the MCQs at the end of this session. You need to take up the MCQ for each of these sessions here. So let's move on. We'll see what we have learned in this session. We have seen evolution of cloud computing. Then we have studied why cloud through benefits of cloud here. Then we have seen the 7 essentialities of cloud. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು MCQs ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ MCQs. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ questions and answers, you can always approach me to get clear your answer. Okay, thank you.